Good morning, beautiful ladies and gentlemen. In our podcast of tonight, as you noticed that I'm not showing my video, I am just using the recording because this is a relatively longer video, so we need to make sure that we listen to this specifically in your car heading to work or coming back from work or when you have leisure time. In our episode of tonight or beautiful morning, we will discuss some idiomatic expressions أو تعابير اصطلاحية نحتاجها بحياتنا اليومية حتى نتحدث لغة إنجليزية أفضل. بعض التعابير الاصطلاحية اللي عندنا لهذا اليوم تتعلق بحياتنا اليومية. مثل ما تعرفون إحنا بالعربي من نتحدث أو باللهجة العراقية عندنا بعض الأمثال الدارجة، بعض التعابير اللي متعارف عليها اللي تسبب نوع من التحدي بالنسبة للمتحدثين باللغة كلغة ثانية. نتحدث عن اللغة العربية. نفس الحالة عندنا باللغة الانجليزية من نتحدث عندنا بعض التعابير الاصطلاحية اللي تشكل بعض من الصعوبة بالنسبة للمتلقي الأجنبي أو اللي يتحدث باللغة الإنجليزية كلغة ثانية اللي هو إحنا. In our episode of today, we are discuss some of these expressions. Hopefully they are going to add up to the list of beautiful expressions that you can use in your daily activities. Especially if you're talking to one of your friends, whether one of your family members, it is going to add up to the beauty of your English and the beauty of being a good English speaker. The first expression that we have for tonight is a hot potato. A hot potato means something that is difficult or dangerous to deal with. For example, terrorism is a political hot potato in Afghanistan. The next expression that we have is a penny for your thoughts. A penny for your thoughts. A penny يعني هو عملة، أقل عملة موجودة بالولايات المتحدة اللي هو pence. عملة قليلة جدا. معناها a way of asking what someone is thinking. طريقة حتى يسأل بيها الشخص عن أنه شنو اللي دا يفكر بيه شخص معين. After several minutes of silence, he finally looked at her and said, "A penny for your thoughts, Lily." A penny for your thoughts, Lily. على شنو كانت تفكر؟ The third expression is actions speak louder than words. الأفعال تتحدث أكثر من الكلمات. عندنا بالعربي دائما نقول اصمت ودع عملك يتحدث أو يتكلم. معناه what you do is more significant than what you say. As an example here, I am sorry, I'll try to be a better person henceforth. She said back to him, actions speak louder than words. The next one is quite important. We often use it here in Iraq. من نتحدث عن أنه زاد الطين بلة فنقول he added insult to injury. لاحظ نقطة، إذا هذا idiomatic expression بفعل فهذا الفعل خاضع لكل التصاريف الماضية والمضارعة والمستقبل، فممكن نقول he will add insult to injury, he added insult to injury, he is adding insult to injury, or she is adding insult to injury. فهو حسب البيئة الزمنية اللي احنا نتحدث عنها. Our next beautiful expression is an arm and a leg. An arm and a leg يعني ذراع وساق. معناه يكلف هواية. فإذا نتحدث عن شيء معين فنقول it costs an arm and a leg يعني يكلف هواية مبالغ. At the drop of a hat. At the drop of a hat. لاحظ هذه المصطلحات ما بيها بيئة أنت دا تسمعها، فأني دا أدعم الأمثلة اللي عندي حتى تاخذ فكرة.
أهم طريقة تتعلم بها هذه المصطلحات هو ببساطة شو تسوي؟ تفكر بمصطلح من حياتك الشخصية. يعني شلون؟ يعني أنا أتحدث عن المصطلح الجاي اللي هو at the drop of a hat. at the drop of a hat. ودا أقول يعني immediately، يعني فورا. at the drop of a hat without any hesitation، بدون أي تردد. مثلا علي was always ready to go shopping at the drop of a hat. فورا يعني كان مستعد بدون تردد. at the drop of a hat. أنت منو من أصدقائك المقربين عنده هاي الخاصية؟ إذا ضربت المثل عنه ما راح تنسى أبدا. فهذه النقطة اللي أحب أركز عليها جدا، لازم تنتبه لها. at the drop of a hat. back to the drawing board. back to the drawing board. يعني راح نرجع اللوح الرسم مرة ثانية، بما معناه راح نبدي مرة ثانية من جديد. أكو أكثر من طريقة نتحدث بها. خلينا نبدي من جديد، نقول back to square number 1. خلينا نرجع المربع الأول. back to number 1. back to the first station. back to the drawing board. هذا مصطلحنا. مثلا نقول سليم failed this semester, but now I'm back to the drawing board with him. ball is in your court. لاحظ هذا المصطلح صافي منقى، ما بي إضافات أو أمثلة حتى تضيف عليه. أنت لازم تحول هاي الأمثلة من حياتك الشخصية. حتى تتعلم هاي الأمثلة لازم تدرسهم. إذا ما لقيت أحد تدرسه، صور نفسك وأنت تتحدث بهذه الأمثلة. أقسم لك قسم ما راح تنساهم. I swear, I guarantee. إذا صورت نفسك بتليفونك وباوعت على نفسك، راح يصير عندك self-education, self-reflection، تفكير شنو نقاط الضعف اللي صارت عندك وشنو شلون تدعمها بطريقة أفضل. ball is in your court واضحة نستخدمها بالعربي، الكرة في ملعبك. it is up to you to take the next step. For example, I've made my decision now. Now the ball is in your court. أنا اتخذت قراري، هسه الكرة في ملعبك. barking up the wrong tree. barking up the wrong tree. لاحظ نقطة مهمة. الغرب بصورة عامة اللغة الإنجليزية تستخدم كثير أمثلة من الكاتس، من الباتس، من الدوغز. فهذا مو شيء احنا بالعربي ممكن نعتبره ترانس كالتشرال، عبر الثقافات. فممكن استعمال كلمة dog للدلالة على شخص بالعربي بأي طريقة ما تسبب إلى إحراج. يعني the man came with his dog man. إجا الشخص ويا المراقبين أو الحراس مالته. فنقدر نقول dog man على شخص بالعربي؟ لا، صعبة. فنقدر نقول his guards, his bodyguards. dog man بها أكثر من معنى حقيقة. هذا اللي يحضرني. ممكن هواية معاني أخرى ممكن نستخدمها. barking up the wrong tree معناها يباوع بالاتجاه الخطأ. He's looking in the wrong place, accusing the wrong position or the wrong person. يعني هو دا يخوط بصف الاستكان، يعني ما دا يعالج النقطة الأساسية. فمثلا مصطفى did not commit the crime. You're barking up the wrong tree. هو ما ارتكب هذه الجريمة، أنت تروح على الشخص الخطأ. Be glad to see you back off. Be glad to see you back off. لاحظ هاي كلمة be بيها أكثر من تحويلة، يما is, are, was, were. Be glad to see someone leave معناها be glad to see the back of somebody. أنا كل سعيد حتى أشوف ظهر شخص معين. بالعربي إذا تلاحظ إيش قد العلاقة قوية بين الأمثلة، خاصة هذه ليش دا أقول لك transcultural، يعني هذه متناقلة بين الثقافات وما حد يعرف
الأصل مالته من أي لغة، لأنه اللغات تتطور بطريقة متزامنة. فمدى نعرف، وحتى لو عرفنا ما راح يضيف لنا نوع من يعتبر بعض الأحيان انتقال بعض الكلمات من العرب للإنجليز مثار فخر لهم، بس احنا بنفس الوقت نستخدم أضعاف هاي الكلمات حاليا من الإنجليز باللغة العربية. فمن نقول الشخص بالعراقي ورينا أو شوفنا عرض كتافك، هذه معناها الدقيق. شوف شلون راح يستخدمها بالمثال هنا. I never liked her. I'll be glad to see the back of her. هذا كان آخر مثل بحلقتنا هذا اليوم. أتمنى كنتوا سعيدين وياي بهذه الجولة الحلوة. Thank you so much for beautiful listening and attention to our recording. This is podcast from Baghdad. مدرب اللغة كان معكم وليد خالد. إن شاء الله نلتقي بكم بعينة مجموعة expressions جديدة تدعم وتزيد من إمكانيتكم باللغة، وتحاول تطلعكم من هذا الجو الكئيب اللي يخليك ممكن مقيد ما تقدر تقدم فشي لغوي زيادة. هذا الدروس إذا تتابعها أنا متأكد أنت بالسيارة، أنت بالباص، تراجع للبيت، أنت تسوي تمارين، اسمعها، أنا متأكد راح تطورك باللغة الإنجليزية. ربي يحفظكم.